देखता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंगा टॉपिक शुरू करे दे हाइपर वी है ना, दरवाजा बंद है हाइपर वी सर्वर वाले बात को छे मुंग सरा हाइपर वी सर्वर स ऑलरेडी दी मारी मुंगा थियोरेटिकली पूरे डिस्कशन करे छे दा माइक्रोसॉफ्ट साइड न मुंग सरा यो हाइपरवाइजर जस्ट लाइक चितासु VMware चिकम ESXi शो the Citrix चिकम Zen server शो दासी दा Microsoft चिकम Hyper-V दे दा मुंग सरे यूज कीगी एज अ हाइपरवाइजर है ना। छिदी बाने मुंगा यो हार्डवेयर बाने मुंगा दा इंस्टॉल को आओ दी बाने बिया मुंगा जानते VMs वगैरह जो नो Hyper-V मुंग सरे यो दो किस्म Hyper-V दे ना। यो मुंग सरे रोल बेस्ड Hyper-V दे रोल बेस्ड Hyper-V दाई चे ऑलरेडी यो हार्डवेयर बताओ सरा मौजूदी दलता दगा हार्डवेयर बाने बतासो इंस्टॉल करी सर्वर 2022 या बतासो सर्वर 2019 इंस्टॉल करी या ब 16 या ब 2012 पी और दा चिकम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस शे दे दा Hyper-V नु दा मुंग सरा पर सर्वर 2008 के इंट्रोड्यूस शे we already have server 2022 installed अब लर्नर्स माय रीडिंग को यो डॉक्यूमेंट में कतो बाकी के दावर करियो छे माइक्रोसॉफ्ट Hyper-V सर्वर 2022 चिकम दे आगा कम कमांड लाइन इंटरफेस नो आगा दोई खत्म करे मखके बदासी मुंगा गवल करना सर्वर 2012 के आई बिलीव चाहोदा इंट्रोड्यूस करो छे यो स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब ता डायरेक्ट हार्डवेयर इंस्टॉल नो आगे ब कमांड लाइन इंटरफेस आगे की बदासी ग्राफिक्स वगैरह वो बकिनो गना नो आगे बता इंस्टॉल को अब बिया बदान तब विंडोज 10 के Hyper-V मैनेजर इंस्टॉल दासी नो मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नो मुंग बहुम दासी कुछ यो मशीन बाने बस सर्वर 2022 इंस्टॉल को यू कैन सी हियर मुंग सर ऑलरेडी यो VM तैयार शो देखिए दा यो VM मा जोड़ को मा सर के हाइपरवाइजर दे मा सर ESXi आगे न पास मानो मा देते वे देखी कि नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस फॉर लर्निंग पर्पस तासु दासी लैब जानते जोड़ा वाले के तासु जान खपल लैपटॉप्स वगैरह की प्रैक्टिस कवे यू कैन सिंपली यूज VMware वर्कस्टेशन के भाई VM जोड़ के तासे लगता उस्ता डेमो दर को छिबिया उस्ता आसानी के ना दलता बलाट शे कस्टम नेक्स्ट पकू दाबम नेक्स्ट को दलता के सर्वर 2019 सेलेक्ट कहता सो और दा नेक्स्ट कहता सी और लाट शे मखके प्रोसेसर्स 2 असाइन कहे 2 GB रैम शो 2 GB रैम इज नॉट इनफ नतासु 4096 GB रैम लका 4 GB रैम तासु मिनिमम असाइन कहे नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले रीता सुवीरी दाता सुदा से डेस्क अटैच कर और दाता VM जोड़ तो यू हैव क्रिएटेड अनदर वर्चुअल मशीन बेदा VM एडिट कर और दा चिकम एक्स्ट्रा चिकम दा हार्डवेयर जिदा प्रिंटर शो साउंड कार्ड शो वी डोंट नीड USB कंट्रोलर दा किस मशीन ने चिकम दी दाले कर बेदिन अलावा प्रोसेसर तराशे देखिए दा वर्चुअलाइजेशन चिकम ऑप्शन दे दा बदान ते चेक कर दे मतलब दा लक संग जिदा सु पखपल लैपटॉप ने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बायोस ने एनेबल कर तो दिस पो VM के बता सुदान था अगर VT टेक्नोलॉजी दा से एनेबल दा में एनेबल करा तो जिदे न दा एनेबल कर ISO इमेज अटैच कर और बेस सर्वर 2019 या 20 दा से इंस्टॉल कर पो VM तो अगर VM बताओ सर दासी लगदा जिसा सो यो हार्डवेयर तासो आगस तो कम चीज़ मा हार्डवेयर देनो आगे की कम से कम 16 GB पूरे रैम लगो और तकरीबन 6 कोर चिकम दी दामंगा आगे की CPU लगो दा मशीन द स्टोर रिस्पांस वर्किंग जब लगा DPU आखलमा और जब आगे जन एक्सेस को ठीक था से क्वेश्चन ही कवाई खा नो दा ऑलरेडी मुंगा दा खबर कड़ी जक लग जर जर लिया मुंगा स्टेप्स हम वेलू कतास तो याद शिनो स्टेप 1 मा तास तो से चे इंस्टॉल Hyper-V
موږ به نن هغه سټیپ وکړو. سټیپ 2 سو انټروډکشن ټو هایپر وی منیجر، نو په هغې به بحث وکړو. بیا دغه شانتې موږ سټیپ 3 باندې بحث کړی. سټیپ 3 سو د هایپر وی سرور سیټینګ موږ بحث کړو. سټیپ 4 کې سو کریشن آف ورچوال ماشین دې باره کې موږ بحث کړو. راځو داسې سټیپ وایز مخکې ځو، ګورو چې دې کې څه څه اکټیویټیز روان دي. نو لږ ګورو دا ماشین موږ ته صرف ایکسس شي. آی تھنک چې زما انټرنیټ ډسکنیکټ شو. لیټ می ریکنیکټ اگین. خو که چا ذهن کې څه کوېسچن وي دا دغه لږ موبایل ما په خیال هاټ سپاټ په تا کنیکټ شوي. زه ورېږه زه خپل هم کنیکټ کوم، نه دی کنیکټډ ما په خیال. نو آی تھنک آی شوډ کنیکټ مای وائی فای ایز ویل. زه خیر دی زه ما خپل کنیکټ صحیح ده. دا به کینسل کو، دوباره به دا کینسل کو. MSTSC ته به راشو او موږ به خپل ماشین اکسس کو. ښه نو دا سټیپ وکړو. دا خیر زما سره ماشین ریسورسز ډېر دي نو دومره ټایم به نه اخلي. ها دا موږ سره یو ونډوز 10 ماشین دلته کنیکټډ دی. ټیک ده. This is connected to my switch. دا موږ سره یو هارډویر دی. دې کې 16 GB پورې ریم دی، تقریبا 90 GB پورې ډیسک دی، تقریبا 6 کورس چې کوم دي دا CPU دی، او 1 Gbps چې کوم دی نیټورک اډاپټر دی. دا زما هارډویر سپیسیفیکیشن. and I want this machine to be my Hyper-V server. ٹھیک ده؟ دا زمونږ پلانز دي. نو زه به لاړ شم لاګین به واخلو. ماشین خو ډېر سلو نه دی. نو دا اوس موږ سره هایپروایزر دی ESXi چې کوم هوسټ دی. نو ESXi باره کې به انشاءالله په سچرډے باندې بحث کوو. ها دا ماشین دی که نه هایپر-وی سرور. زه به د دې ماشین کانسول واخلم. سیسټم ډېر ستو او انټرنیټ لږ ستو دی، ډېر لږ نه ډېر ستو دی. جیز والا خو خو ته دوباره به ستا دا کنیکټ کړو. مسٹر شایان باندې کو صحیح. hopefully it will work now. ما په خیال اوس صحیح دی. ښه اوکې. لاړ به شو لاګین به واخلو. دا هم سره یو نوی ماشین ما ځان ته ریډي کړو که نه. لاګین به واخلو او تاسو هم ځان ته یو VM جوړ کړئ. ها هایپر-وی لیب چې کوئ پریکټس کوئ او هغه VM طریقه مې درته هم وښوله چې ورچوالایزیشن ټیکنالوجي به پرې آن کړئ. اکثر سټوډنټس ته پرابلم راځي چې یاره دا هایپر-وی رول زه انسټالوم نه انسټالیږي، یا ما VM جوړ کړو هغه VM نه رن کېږي. نو د هغې یو وجه خو دا کیدای شي چې ستا هارډویر کې هغه کیپیبلیټي شته نه چې نیسټډ ورچوالایزیشن تا سره کار وکړي. نو زه به لاړ شم دې کې VMware ټول به ځان ته انسټال کړو.
ټیک ده او پوهېږئ نور که نه او نور خو دا مونږ بیسکس کنفیګریشنز وغیره دا شیزونه ویلي دي نو آی تھنک په څه کې چینجز وشي پوه نه شوم هغه کوم وی چې جوړ کړی هغه باندې هایپروایزر انسټال وای مطلب هایپر وی هغه نه انسټالیږي نو ته کې کوډ زیاته لاړ شو هغه دا شاید روبوټ الریډي رن نو پیډ اوپن ها ګډ دا اوس ما ته پته نشته دا بیا ما ګایډ کړ خلک مطلب یو دغه دی دا سورته وي نوټ پیډ ته تاسو کوم ځای ته لاړ شئ چې کوم ځای کې بي امپروو کړي مطلب کوم ځای کې سٹور وي هلته کې ها ورچوالایزیشن کنفیګریشن په نوټ پیډ ها صحیح ګډ او هغه کا په کوډ دی هغه تاسو څه ته چینج کړئ جسٹ اپریټینګ سیستم چې دی هغه کې ولي کو وین هایپر وی او بل لاندې یو کوډ CPU ID dot v0 is equal to false بیا کار شروع کړي ها ګډ دا ما نه دی کتلی ما ته دا ایرر نه دی چېرته راغلی دا ښه خبره ده وګوره څومره چې تاسو کار کوئ دومره به ستاسو دغه کېږي که نه دا ایکسپیرینس به هم کېږي ها راځو اوس دا مشین ځان ته ریډي کوو که نه we are going to make this machine a Hyper-V server که نه دې ته زه داسې کوم دا مشین ته به یو IP اډرس ورکړو په دې خو پوهېږئ که نه په خپل رینج کې به IP ورکړئ د هغې هغه بیسکس دغه به وکړو سکرین ښکاري ټولو ته اوکې ګډ نو لاړ به شو لوکل سرور ته وینډوز فایروال به ډسیبل کړو دلته به راشو ټرن آف وینډوز فایروال دې نه علاوه پرایویټ نیټورک دې نه علاوه چې کوم موږ سره پبلک نیټورک دی دا چینج شو بل موږ سره دا انهانس انټرنیټ ایکسپلورر چې کوم دغه دی دا چینج کړئ ریموټ ډیسکټاپ که ځان ته انیبل کوئ نو هغه چینج کړئ که تاسو سره دویم نیټورک اډاپټر اټیچ وي نو نیک ټیمینګ وکړئ فلحال خو زموږ ټیسټ انوایرمنټ دی نو وی ویل جسٹ یوز د سنگل نیټورک اډاپټر او دې ته به موږ IP ورکړو 1.1.1.1 داسې IP ورکړئ چې بل چا سره کنفلیکټ نه راځي او که تا سره ډومین کنټرولر وي نو دا مشین د هغې ډومین کنټرولر ممبر وي نو وی ډو ناټ هیو اینی ډومین کنټرولر یټ شته خو مطلب موږ یې نه یوز کول غواړو دې لیب کې که نه نو موږ به دا سمپلی 8844 and that's it دا به موږ سره دا یو مشین راغی نور هغه اکټیویټیز وشو زه یو بل اکټیویټي کوم دا دې دپاره کوم چې دلته کې ما سره دا وینډوز 10 ISO ده که نه نو موږ به دا هایپر-وي انسټالو هم او په دې دوران کې به موږ دا ISO ایمیج دی دغه ته موف کړو که نه چې بیا تاسو ته هغه لیب وکړم چې وینډوز 10 به څنګه انسټال کړو سوري دته به یو فولډر نوم جوړ کړو دا ما صرف دا وکړل که نه چې دغه VM چې کوم دی دا وینډوز سرور 2022 والا کوم نه چې زه هایپر-وي جوړوم هغه مې ریموټلی اکسس کو یو فولډر مې پکې جوړ کړو او وینډوز 10 ISO مې ورته کاپي کړو سر تاسو چې کوم کار وکړ دا ایرر فرانچ چې راو دا و DFS نیم سپیس کې مطلب چې دا سکه بار بار ایرر راځي د دې مطلب دا DFS نه راځي ګوره مطلب دا هغه به دا ډولر سره نه دا د هډ اینڈ شیئرینګ فولډر والا ټاپک چې ما په خیال نه دی او هډ اینڈ شیئرینګ کې مونږ دا بای ډیفالت ستا د دې هر یو مشین چې کوم نیټورک دغه دی دا ډرایوز دي لکه C ډرایو د D ډرایو دا هډنلی شیئرډ
نو ځکه مونږ دا ډالر ساين ورکړو مونږ ځانته ایکس واسطه موږ فولډر جوړ کوو بیا هم دغه سیر نو ایرر ځکه درکې چې هغه فولډر پرمیشنز ایشوز وي ته چیک کا فایروال چیک کا دا ستا نیټورک دغه چیک کوي کنه دغه ایشو راځي ته یوزي کې شو مطلب صدا سے موږ شو په فولډر چې به کلیک کوم کنه فولډر او دا ایرر ورته بیا راشي ها دا ګوره جناب مونږه هایپر وی انسټال کو یو ډو ناٹ نیډ ټو ډو انیثینګ ډیورینګ انسټالیشن صرف جسٹ انسټال اب ورستو وایو چې یاره نیټورک سویچز څه ته ویل کېږي د دې هغه فولډر یې به کوم ځای کې جوړي نو سمپلی هایپر وی رول انسټال کړئ and you are done with this step number 1 simple configurations वो कई basic setting वगैरह IP वगैरह दा हर सब बराबर अब Hyper-V रोल पे इंस्टॉल करें दा जे Hyper-V रोल था सो इंस्टॉल करें दा मशीन पर रिस्टार्ट शी हाँ और चिकर दा मशीन रिस्टार्ट शी नो दा मशीन बदा से शी रखे दा बे Hyper-V सर्वर शी तो ज़का दा टाइप 1 hypervisor डेरो खल को confusion दाई चे Hyper-V is not a type 1 hypervisor ځکه چې د مونږه په اپریټینګ سیستم لپاسه از ا رول انسټال نو دا غي یو پراپر ایکسپلینیشن شته د مایکروسافت په افیشل سایت باندې پراپر یو ډاکومېنټیشن نو پاره کې دا لیکلي دي چې هایپر وی چې کله مونږه انسټال کوو ستا ماشين چې کله ریسټارټ شي دا اوس چې ریسټارټ شو نو ستا هایپر وی ډایرکټلی کمیونیکیشن شروع کی د چا سره هارډویر سره ایون ستا په هایپر وی لپاسه چې کم او اس چې انسټال دي دته چیم ریسورسز پکاري نو د هایپر وی نه راغلي نو هایپر وی چې کوم دی دا از ا هایپروایزر ټایپ 1 هایپروایزر مونږه کنسیډر کوو دا سره ځان کې کېږي چې هایپر وی از ناٹ ا ټایپ 2 هایپروایزر اٹ از ا ټایپ 1 هایپروایزر نو هایپر وی هم سره انسټال شو به مونږه که خیال هم کړی لاست ټایم مونږه دا ډسکشن کړو چې هایپر وی سرور د مینجمنت لپاره مونږ ته هایپر وی مینیجر پکاري نو آپشن نمبر 1 خو یو دا دی چې زما دا وینډوز 10 ماشين چې کوم دی کوم ته چې زو اسناس دی کې به تاسو لاړ شئ کنټرول پینل او په کنټرول پینل کې به ټرن وینډوز فیچر آن اور آف ته لاړ شئ او دلته کې به هایپر وی رول به ځان ته څه کوي دا مینجمنت دا به انسټال دا به اوکے نو چې دا اوکے کین نو ستا په وینډوز 10 ماشين کې تاسو سره هایپر وی هغه مینیجر انسټال شو چې کله انسټال شي نو د دې ماشين کنټرول پینل ته ولاړ شي او دلته کې به تاسو اډ رول ان فیچر سوري ایڈمنسټریټیو ټولز ته ولاړ شي او هایپر وی مینیجر دلته موږ سره اویلیبل دی دا به ځان ته داسې اوپن کړئ دا به داسې رن ایز ایڈمنسټریټر اوپن کړئ چې څنګه اوپن کوئ کنیکټ ټو سرور به ورکړئ او هغه ماشين نوم به ورکړئ دا هغې ماشين نوم څه دی 111 او دا به تاسو څه کوئ ایڈمنسټریټر د هغې ماشين آی پی به ولیکئ ایڈمنسټریټر کېدای شي دا موږ ته اوس اکسس نه شي ځکه چې سیکیورټي دی کې څه کمانډس سټیپس پکار دي بٹ وی کین جسٹ ټرای اور لک اوکې به کوئ داسې نو چې دا اوکې کوئ دلته کې به تا سره هغه هایپر وی سرور بدل ته راشي نو دې ځای نه بیا ته خپل هایپر وی سرور چې کوم دی هغه مینیج کولی شي اوس به موږ ته ایرر ځکه راکوي چې موږ هغه پراپر پرمیشنز وغیره ډیلیګیشن موږ سره لا نشته که نه نو ایم ناٹ شور چې موږ سره هغه پرمیشنز وي یو به د موږ سره هغه دا څه ایشوز دي دا به ټربل شوټ کول غواړي موږ سره ډومین کلاین انوایرمنټ پکار دی هلته کې موږ سره دا ایډ کول پکار نو دا ایشوز موږ ته شته که نه نو په دې وجه باندې وی وډ ناٹ بی ایبل ټو ایکسس دس نو چونکې موږ سره آلریډي دا ګرافیکل یوزر انټرفیس والا سرور موږ انسټال کړی دی نو دلته وګورئ دې کې موږ سره هایپر وی مینیجر دلته هم راغلی دی دا ځان ته ټاسک بار باندې داسې کېدی او دا اوپن نو زما په خیال هایپر وی مینیجر په ټاپک باندې موږ پوه شوي یې چې دا موږ سره یو مینیجمنت ټول دی چې موږ په هایپر وی مینیج کولی شو ایون که تاسو سره ملټیپل هایپر وی سرورز لیټ سپوز تاسو سره یو بل هایپر وی سرور هم دی دغه شان تاسو سره یو بل هایپر وی سرور هم دی you can manage all Hyper-V servers from a single Hyper-V manager. Is it clear? Organization के हो भाई वो hardware नहीं करना
په یو هارډویر باندې همغه وی ام ټول نشو کې خو دی کنه اوس کدا هارډویر خراب شي نو بیا به څه کوي نو چې کله مونږ ویم ویر کې کله پروجیکټ چاته دغه کو سجیشن کو نو مونږ کوشش دا کو چې مونږ مینیمم 3 نوډز یوز 3 هارډویر یوز چې هغه مونږ ورچوالایز ار وی کلیر خانو هغه هوش بیا ته هایپر وی سرور باندې چې کله تاسو رائټ کلیک کې سیټینګز ته لاړ شئ هایپر وی سیټینګز ته دلته کې تاسو هغه ډیسک مونږ دا خبرې لاست ټایم کړې مې خو زه به لږ ریپیټ کوم چې څنګه تاسو ویم ویر ورک سټیشن تاسو انسټال کړئ نو په ویم ویر ورک سټیشن کې تاسو ایډیټ کې پریفرنس ته راشئ او هغې کې بیا تاسو براوز کړئ او دلته کې تاسو یو فولډر ډیفاین کړئ چې یاره زما څومره وی ایمز دي د هغې ټوله ډیټا به کوم ځای کې سټور کېږي په دې فولډر نو بیا چې ته څومره فولډرز تاسو جوړوئ دلته څومره وی ایمز جوړوئ هغه وی ایمز ډیټا کوم ځای کې سټور کېږي په ډي کې په هغه ورچوال مشین فولډر کې اویلیبل دي بیا که ته یو فولډر باندې داسې ډبل کلیک کې نو په هغه فولډر کې د هغې ورچوال مشینز ډیسک د هغه کنفیګریشن فایلز هغه ټول ریلیټډ فایل دلته موجود نو سیم از د کیس هیر چې کله مونږ هایپر وی کې یو وی ایم جوړو د هغې وی ایم به یو خپل ورچوال ډیسک کې ټیک تا او د هغه خپل کنفیګریشن فایلز به هغه به دلته کې ډیفالټ سټور کېږي یو کین چینج د لوکیشن از اټ کلیر څه کوېسچن شته دې باره کې ګوره هر یو د یاد ساتئ ورچوالایزیشن باره کې مونږ بحث کوو دا ټوله اکټیویټي مونږ دې دپاره کوو چې مونږ پې دلته وي ایمز جوړو ورچوال مشین او هغه ورچوال مشین له پاسه بیا مونږ او ایس خپل انسټال کړو لکه سرور 2022 انسټال بیا هغه او ایس له پاسه مونږ خپل اپلیکیشن لکه اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز انسټال از اټ کلیر نو دا یاد ساتئ چې څنګه ستا فزیکل ریمی هم دغه شانتې ستا وی ریمی ستا وی سی پی یو ستا وی ډیسک او ستا وی نکی دا هر یو وی ایم یو خپل داسې ده نو که تا سره 16 جی بی فزیکل ریمی نو ته به دلته 16 جی بی نه ورکوې کوشش وکړئ چې هغه خپل دغه مطابق که نه فار ایگزامپل تا دلته کې دی وی ایم ته ریم ورکو 12 جی بی ټیک ده وعلیکم السلام نو دی وی ایم بل وی ایم ته جوړ که هغې بل وی ایم ته هم ته 12 جی بی ریم ورکولی شي ستا یو وی ایم دی د هغه وی ایم 1 د هغه هم 12 جی بی ریم دی ستا سره بل وی ایم دی وی ایم 2 هغه ته ما 12 جی بی ریم ورکو اوس دې کې دا how is it possible total we have 16 GB RAM خو مونږ دلته هم 12 GB ورکو دلته هم 12 GB ورکو بل وی ایم هغې وجه دا ده چې کله ته یو وی ایم جوړ کړې ټیک ده آی تھنک چې انټرنیټ بیا ډسکنیکټ شو نو چې کله تاسو یو وی ایم جوړ کړئ او دې آن کړئ نو کېدای شي د هغې وی ایم د ریم استعمال چې کوم نو هغه صرف 2 GB ریم 3 GB ریم نو هایپروایزر څه وکړي هغه ریمیننګ ریم ځان سره دغه کړي واپس ترې واخلي که نه ریکلیم یې دي زه لږ تاسو ته پریکټیکل اگزامپل در کوم یو کین سی هیر مونږ سره یو وی ایم دی مونږ سره چلیږي بس I can show you that virtual machine دا مونږ سره یو وی ایم دی که زه دې ځای نه کلوز کړم دا مونږ سره ای ایس ایکس آی باندې ما جوړ کړی دی وی ایم ته ما څومره ریم اساین کړی دی 16 جی بي داسې اوس که زه دې وی ایم ته لاګین واخلم هلته راشم او دلته زه لاګین واخلم او د دې وی ایم زه څه شو دا دی دلته راشم دې خوا زه کینسل کوم د ټاسک مینیجر ته لاړ شم
ټاسک مینیجر کې زه وګورم پرفارمنس ته ما ته څه وایي څومره جی بي استعمال دی وعلیکم السلام څومره جی بي استعمالي څومره اویلیبل دی نو دا 14 جی بي ریم چې کوم دی که زه راشم د دې وي ایم دې ځای نه منیټر کوم دا وي ایم او دې کې زه وګورم د سی پی میموري منیټر کوم نو د استعمال به مینیمم ډیر کمی 16 جی بي به نه نو چې اوس د یو وي ایم ضرورت صرف 1.5 جی بي دی او ما ورته څومره ریم ورکړی دی 16 نو هایپروایزر چې کمی هغه څه کوي هغه ګوري چېرې د وي ایم څومره استعمالي څومره فری ریسورسز یې هغه ته څه کوي واپس ته راکړي نو په دې وجه باندې تاسو هم اکثر ویم ویر ورک سټیشن کې په لیپټاپ کې سره ریم کم یو تاسو په دوه وي ایمز چلوئ تاسو دا کنه نو همدغه شان دي تاسو دلته هم داسې اکټیویټیز کولی شئ خو دا به نه کوئ چې اوس تاسو سره 16 جی بي ریم دی او ته یو وي ایم ته 18 جی بي ریم ورکړي ځکه چې کله یو وي ایم آن کیږي نو هغه آن کېدو ټایم کې ستا هایپروایزر سره هغه ټول ریسورسز پکار ځکه چې یو وي ایم ته تا 16 جی بي ریم ورکړی ولې مې ورکړی چې د ضرورت په هغه به یو سرویس چلیږي نو په آن کېدو ټایم کې که د هایپروایزر سره هغه ریم اویلیبل نه او هغه وي ایم ته آن کی او هغه یو سرویس چلیږي او هغه سرویس ته هغه ریم پکار نو کېدی شي هغه سرویس سٹارټ نشي نو چې سرویس سٹارټ نشي نو ستا کلاینټ سره ریسپانس نه ورکوي اکثر ماته خلک سکرین شاټس راولېږي یاره دا اپلیکیشن دی دا سرویس کار نه کی جواب نه راکړي ریسپانس نه راکړي دا ریسورسز وږي کنه نو یو وی ایم چې تاسو جوړ کړی دی 16 جی بي ریم هم ورکړی دی د هغې په شا هم یو سټوري کنه ځکه چې اوس خو خیر موږ سره دومره ریکویسټ نه راځي په سرور باندې اوس څه پته لګي دې سرور باندې موږ سره وی ایمز چلیږي او بیا هغه ټایم کې موږ ته ریم ډیر پکاري نو په دې وجه باندې دا د هغې مطابق به تاسو خپل ریمز ورکوئ نو زه دلته رالم هایپر وي سیټنګس ته دلته تاسو بیا څه کولی شئ هغه لوکیشنز چینج کولی شئ دا هغه د کنفیګریشن فایلز دي د هغې لوکیشنز چینج کولی شئ دې نه علاوه کوم د میموري ریلیټډ څه دغه دې باره کې وګورئ بیا لایو مایګریشن باره کې مونږ بحث کړو چېرې یو وي ایم دی دلته چلیږي دا وي ایم دی او ته وایي چېرې دغه شانتې موږ سره دا وي ایم دی ته وایي چې دا وي ایم دې ځای نه دلته کې موو کړم پوهېږې که نه داسې نو لایو مایګریشن چې کوم دی پاورډ آن ورچوال مشین چې کله ته د یو هارډویر نه بل ته موو بیسیکلی ویم ویر کې ورته مونږ وی موشن وایو نو وی موشن د لپاره مونږ ته شیرډ سټوریج پکاري او سیم کیسه به دلته مخامخ شیرډ سټوریج به پکاري ګوره ورچوالایزیشن ټیکنالوژي کې خو شیرډ سټوریج خامخا لګي بلکې نن سبا ارګنایزیشن کې خو شیرډ سټوریج چې کوم دی دا سین نیس آیس کزي دا خو یو کامن شیز دی نو که تاسو سره سټوریج نالج نه نو هغه لګو ګوره خو خیر هغه دیس از ناٹ یور ریسپانسیبিলিټي دا چې کوم تاسو سټوریج ټیم یې هغه به دا هینډل کړي ار وی کلیر ها دا شان سټوریج وی موشن څه دی ویل کی سټوریج وی موشن دا کاری چې دې سکی یو وی ایم دی د ډیټا په ډیسک 1 باندې پرته ده دلته او ستاسو د دې هوست سره ډیسک 2 هم اٹیچ دی ته وایي چې د وی ایم ډیټا د ډیسک 1 نه زه چېرته موو کوم ډیسک 2 ته موو کوم یا تا هایپر وی انسټال کړی وه په لوکل سټوریج باندې وی ایم ته جوړ کړو یو میاشت پس تا کمپنی چې کوم دی شیرډ سټوریج او تا ته وایي چې څه به کوو نوي وی ایمز خو بیا نشي جوړولی او نه هغه وی ایم آف کولی شي ځکه چې په هغې ستا کریټیکل اپلیکیشنز روان نو په ویم ویر کې ورته مونږ سټوریج وی موشن وایو دلته ورته څه ویلی کېږي سټوریج مایګریشن ورته ویلی کېږي نو دا بیا مختلف آپشنز دي دا به لږ تاسو بیا وګورئ ریپلیکیشن څه ته ویلی کېږي چې یاره یو هایپر وي چلیږي د هغې هغه سیم وي ایم چې کوم دی دا په بل باندې مونږ ته اویلیبل دا هغه اکټیویټي شو اوس راځو وي ایم جوړو زه رالم وي ایم ته
نو یو دی امپورټ ورچوال ماشین. امپورټ وی ام مطلب دا دی چې تاسو سره الریډي یو وی ام تیار موجود دی، هغه ته ډایرکټ دلته کې امپورټ کې ډپلای کې، څنګه چې موږ په ویم ویر کې ورچوال اپلاینسز ورته وایو. نیو که زه راشم نیو ورچوال ماشین ته، نو په نیو کې بیا موږ سره دوه آپشن دي، یو ته ویل کېږي نیکسټ او بل ته ویل کېږي فینش. فینش باندې چې تاسو کلیک کړئ نو یو ډیفالت ویلیو سره به یو وی ام جوړ شي. نو که ته بار بار فینش ورکړې نو څه به کېږي؟ یو وی ام به جوړېږي. خپل ریم او سیټینګ هر څه به شي، بیا چې کله ته بیا سیټینګ کوې بیا وکړه وروسته. آر وی کلیر؟ پوه نه شوئ؟ ښه، نو موږ به نیکسټ آپشن باندې لاړ شو. موږ وایو چې یاره موږ هر شیز په خپله یې زده کړو، نو موږ به نیکسټ آپشن دغه کړو. آی تھنک چې بیا ډسکنیکټ شو. ښه انټرنیټ دی دا ما خیال سره 15 منټ بس دغه کېږي که نه، داسې څه دي. دا ولې هلکه تاسو چا سره بل چا کنیکټ کړي، تاسو ته ډسکنیکټ کړئ ظالمانو. زه خیر دی نو دی به اوس څه مونږ پاسورډ چینج کړو، تاسو ګزاره کوئ که نه. ښه ها یو منټ. ښه زه فارګیټ کوم او دوباره به کنیکټ شو. هیکټ ها ها HACKEDFUYOU دی دا ظالمه دومره خطرناکې پاسورډ ورکوي خلک چې ورته ABCDE ورکوي، پاسورډ دی بیا چې د ګډوډ راکړو. دا خو شو. راځو اوس دی به بیا اکسس کړو. تاسو سره هلکانو مه کنیکټ کېږئ چې زه پې دا لیب کمپلیټ کوم. حسیب خانه موږ څه نه دي کړي. ښه هغه زور ټاپک کې کار روان دی، هایپروي دې ځای پورې خو تا کړی دې ځای پورې مې ویلی دې کې اصل کې مخکې ځو نو ما یې ورېږه زه به لږ مخکې بیکګراونډ به جوړ کړم که نه چې ما ته اساني. سمپلی به تاسو دا نیکسټ کړئ. دلته کې به یو وي ایم نوم ورکړئ که نه، VM01 نیم به ورکړو. دا به نیکسټ کړئ تاسو. چې نیکسټ هم کو دلته تاسو د هغې وي ایم نوم هم چینج کولی شئ، سوري دا لوکیشنز چینج کولی شئ ډیفالټ نه علاوه. جنریشن 1 او 2 مطلب څه دی؟ جنریشن 1 مطلب دا دی چې یاره ته یو داسې وي ایم جوړ کړي چې هغه به په پریویس ورجن اف هایپر وي هم چلی، څنګه چې ویم ویر ESXi کې درته لږ وخت دا موږ سره ESXi دی. دلته موږ لاړ شو کریټ ورچوال ماشین، دلته موږ بیا هغه پریویس ورجن سلیکټ کولی شو. دې مطلب دی چې ته دلته دا وي ایم سلیکټ کړي نو دا وي ایم تا جوړ کو په 6.7 هایپر سوري په 7.0 هایپروایزر باندې چې کوم لیټیسټ ورجن دی. نن سبا خو 8 راغلی دی خو چې کوم دا ESXi 7.0 نو د دې دا وي ایم تا جوړ کو دلته خو دی به په 5.5 هم چلیږي که تا ته هلته هغې هوسټ ته موف کول غواړي. مختلف یوز کیسز کېدی شي. اټس ناټ ا ګډ پریکټس چې مونږه جنریشن 1 وي ایم سلیکټ کړو، په کار چې تاسو څه سلیکټ کړئ جنریشن 2 چې کوم لیټیسټ ورجن دی که نه، ځکه چا کې موږ سره دا نوي فیچرز هم اویلیبل دي. 2 ځکه ورکوله چې تاسو هغه لیپټاپ یا هغه پروسیسر دومره پاورفل نه دی که نه چې تا نیسټډ ورچوالایزیشن لپاسه بیا 64 بیٹ ونډو چلای. نو زه به هم داسې جنریشن 1 ته راشم نیکسټ وکړم او دلته کې به یو ریم ورکړو 2048 GB ریم به ورکړم. ډاینامیک ریم مطلب څه دی؟ when you decide how much memory to assign a virtual machine consider how you intend to use the virtual machine
ودا غیر سکرین دوباره خیر دی اوکې سکرین ښکاري تاسو ته نو دلته کې تاسو یو ریم به ډیفاین کړئ چې زمونږ د ورچوال ماشین څومره ریم وي که نه او دې کې لیکلي ګوره چې to improve performance specify more than the minimum amount recommended for the operating system اکثر تاسو انټرنیټ باندې چیک کړئ نو تاسو ته یاره وینډوز 10 لپاره موږ ته څه پکاري 2 GB ریم پکاري نو پکار دی چې ته 4 GB ورکړې دلته ښه انټرنیټ نیټورک اډاپټر د یاد ساتئ چې یو وی ام تاسو جوړوئ د هغه ورچوال ریم یي سی پی یو یي ډسک یو بل څه نو موږ ته وایي چې دا وی ام ته کوم جوړی هایپر وی باندې د یو ورچوال نیټورک اډاپټر دی خو هغه به ته چا سره کنیکټ کړي کرنټلی موږ په هایپر وی کې ورچوال سویچ ځان ته لا نه دی جوړ کړی ډیورینګ کریشن جوړیږي خو موږ هلته هغه آپشن جان بوجھ کې نه سلیکټ کړی کله چې تاسو یې زده کړئ نو بیا خیر دی ډیورینګ کریشن هم تاسو سلیکشن کولی شئ او دغه وی ام ته تاسو یو سپیس ورکړئ نو لیټ سپوز ما 30 GB سپیس ورکو او دا به نیکسٹ کوي دا به فینش کوي نو فائنلی وی هیو کریټډ ا ورچوال ماشین بیا ما په خیال سټپ نمبر 5 دا و چې موږ ورچوال ماشین مینجمنت څنګه کوو ورچوال ماشین مینجمنت داسې کیږي چې تاسو ورچوال ماشین سیټینګز باندې تراشي ریم ته براشي دلته کې به ته هغه ریم کې څه چینجز وغیرہ وکړي داسې د هغې نه علاوه سی پی یو کې به چینجز وکړي د هغې نه علاوه که زه راشم دلته کې ډي وي ډي ته نو دلته کې ډي وي ډي سره څه اټیچ کا آی ایس او ایمیج اټیچ کا ویری ګډ نو موږ الریډي آی ایس او فایل خو اپلوډ کړی دی که نه زه به دا سلیکټ کړم او دا به سمپلی څه کړو اوکې به کړو او دغه وی ام سره به زه کنیکټ شم نو تا ته به یو سکرین راشي او تاسو به سمپلی دغه ځان ته آن کړئ نو فائنلی we have also covered step number 6 as well. Now step number 5 so VM management or step number 6 come here the installation of this operating system. install guest OS install نو په دې سټوري پوه شو نت بیا ډسکنیکټ شو ها شایان بل کنیکټ ها ما ته ولې راغلی زه ګورم زه به خپل بیا کنه سی نه له ما د څه کمزوري اند کې ښکاری انټرنیټ که صحیح دی زه به خپل موبایل سره کنیکشن ها دې ځای پورې پوه شو step 1 is the show step 2 step 3 step 4 step 5 and step number 6 بس دا بل وی هم جوړ کړئ هغه کریټ کړئ اوس راځو د موست امپورټنٹ ټاپک چې کوم دی کې هغه موږ سره دا دی چې را موږ صحیح زده کو چې را ورچوال سویچ باره کې لږ بحث ګوره وی ام تا دوه وی امز جوړ کړل یا دې درې وی امز جوړ کړل نو خامخا د هغو کنیکټیویټي هم پکار ده که نه یو کین سی هیر زه لږ دا وی ام جوړوم زه به دا لږ فل سکرین کم ځان ته او دلته کې به راشم نیکسټ انسټال او د دې وی ام ما په خیال هغه کیز لږ کمبینیشن چک کړئ وی ایم ویر ورک سټیشن کې فل سکرین چې کم دی نو هغه په کنټرول الټ انټر باندې راځي پوهیږئ که نه او کنټرول الټ ډیلیټ په ځای باندې تاسو کنټرول الټ انزرټ کی یوز کوئ دلته ما په خیال ډیل والا کی یوز کیږي کنټرول الټ اینڈ کی یوز کیږي نو په خیال نه
په هایپر-وي کې چې کوم وی ام ته جوړه هغه کې د ټولز انسټالیشن ضرورت نشته، خو د ویم ویر والا چې کوم وی ام دی هغه کې موږ ته ضرورت دی. کله چې موږ ویم ویر ورک سټیشن باندې دا ولې یار دا لپټاپ ډیسکنیکټ کیږي بار بار. ها ټول ټایم را لګو دی خراب کوم. اوکې ګورو چې دی اوس کنیکټ شي نو موږ به دا انسټالیشن وکړو. نو دلته کې د ټول ضرورت نشته خام ماوس چې کله انسټالیشن کمپلیټ شي بیا به ټیک شي. یو وی ام ما جوړ کړو. یو کین کریټ انادر وی ام ایز ویل. جی پوه نه شو پوه نه شو فینش خو چې جوړ کې نه به ډایرکټ یو وی ام جوړ شي بیا به رائټ کلیک کې ایډیټ کړئ. داسې وته ګوره داسې یاد دی دلته فینش پوه کوم نو فینش وی ام به ته داسې بیا ایډیټ کړي او هغې کې به ته بیا مینولي دا چې سیټینګ وغیره کوي. پوه نه شوې ډاینامیک مطلب دا یې که نه چې یو وی ام چې ته جوړای که نه لکه تا یو وی ام جوړ کړو ته وایې چې یاره زه دلته دا پوره څومره ریم چې ما ورکړو دا دې ورته پوره اساین شي که دی استعمالي او که نه استعمالي مطلب پوهېږي که نه بس هغه به ته ورکړي که هغه استعمالي او که نه استعمالي. او دلته کې ما په خیال د دې مطلب ما ته بل ښکاري دلته چې کوم آپشن د ورکړي دې کې به مونږ یو بفر سیټ کړو که نه چې هره که انکیس د 2 GB نه سیوا هم دی وی ام ته پکار یې نو ورکوله د پوینټ پوهېږئ که نه. یو وی ام به بل جوړ کړو ډایرکټ به ورته آیسو ایمیج دته ما ټیچ کړو د 2 وی امز انسټالیشن به شروع شي او موږ به په نیټورک باندې لږ بحث وکړو. آلریډي دا مشین برابر دی نو دا به داسې کنیکټ کړو او دا مشین به موږ آن دا به ځان ته چلیږي. دا ځان ته داسې ګوره ویو فل سکرین دپاره کنټرول الټ بریک کی یوز کیږي پوهېږئ که نه. نو دا اکټیویټیز تاسو دلته بیا کولی شئ. مونځ ټایم څه ټایمه پورې دی مازدیګر 5:30 پورې مونځ کېږي. فل سکرین بیک وکړه نه چې کله دا انسټالیشن کمپلیټ شي بیا به لږ دا ماوس دا پرفارمنس هم لږ برابر وي بیا دا به کېږي. دا به مینیمایز کړو. نو وی هیو ټو ورچوال مشین one is VM1 54% وشو and the other one is VM2. सर दा विंडो ठंडा सर मुझे बजे में लगा हो दिन तुम्हारो विंडो په ارګنایزیشن کې هو بتا غي استعمال اپلیکیشن به موږ څنګه چلاو نه په ګوره تا ته یو کمپنی ده تا ته کمپنی وی چې را زما
एक्टिव डायरेक्टरी दा DNS दे वेब सर्वर दे FTP दे ईमेल सर्वर दे डेटाबेस दे फाइल सर्वर दे बैकअप सर्वर दे دا زما اپلیکیشنز دي دا ما ترن یو طریقه خدا ده چې یو هارډویر اخلاو کوه بل کې پوهه کوم بل طریقه دا ده چې واخله دغه هارډویر واخله هایپر وی پی انسټال کا لپاسه په هر یو VM جوړ کا زمو هو ټیسټ انوایرنمنت نو ځکه ما وینډوز 10 انسټال تاسو به داسې چل کوئ چې تاسو به وینډوز 10 بیا نه انسټال اوي प्रोडक्शन के बस्ता दा ऑपरेटिंग सिस्टम सही दा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मन पोएगे करा हदासिम कोले शि जदलता हाइपर वी में इंस्टॉल का और सरा एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल का DNS वेब सर्वर लपासा बदी इंस्टॉल का ईमेल सर्वर बदलते इंस्टॉल का डेटाबेस दलते इंस्टॉल का फाइल सर्वर दलते इंस्टॉल का बैकअप दलते इंस्टॉल का स्ता पूरे एनवायरनमेंट जोड़ शो वर्चुअलाइजेशन फायदे दी ना खो लाइसेंस कास्ट को और गए अगर द DVM द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस बताओ और कहे द दब और कहे द दब और कहे द दब और कहे द दब हार्डवेयर हो दीवाना बस हार्डवेयर हो इटसेल्फ यो घटा खर्चा हार्डवेयर अगस्तल दागे स्टोरेज का कॉन्फ़िगरेशन कवल दागे बया چې دینو د بجلی بندوبست کول هغه به 24/7 آن نو هغه د کولینګ سیستم کول بل هغه فائدہ شو پیسې یو طرف ته دلته فائدہ دا شو کچری دا هارډویر دی خراب شو دا پوره VM دلته چلولې شي کته پراپر کنفیګریشن کړي هغه ډاون ټایم نته د ورچوالایزیشن ټیکنالوژي په وجه بچ نو چې هغه بچ شي نو تاسو دغه غټه فائدہ وشو ځکه چې کم ټایم کې ستاسو سرویس کار پری دی دا چې کم نقصان داله درکې ستاسو بزنس دا ډیر غټ نقصان هغه نقصان نه تاسو ځان بچ کوو دی نه د VM لایسنس نه اخلي خلک د وینډوز لایسنس هایپر وی جدا لایسنس مطلب هایپر وی فری ده خو د سرور 2022 لایسنس واخلئ هایپر وی از ا free product خو اگین کته more than 2 VMs چلای نو بیا به ته ډیټا سنټر چې کوم ایډیشن دی هغه به انسټال هغه د چې هغه ایکسپنسیو پروډکټ are we clear as we can see here we have one virtual machine ready and the other one is about to ready نو ما سره دوه VMs ready شو اوس دغه VM خپلو کې کنیکټ کوو بس که زه داسې وکړم زه یو بل پیج اوپن کړم دلته به راشو سټپ نمبر 3 ته سټپ نمبر 7 ته او دې کې وایي چې ورچوال سویچ مینیجر څه کار کوي ٹھیک تا نو څنګه چې موږ سره فزیکل سویچ یو کمپیوټر یو سره کنیکټ کوو موږ سره کنیکټیویټي راځي دغه شان موږ سره په هایپر وی کې ورچوال سویچ موږ جوړولای شو او بیا د هغه ورچوال سویچ سره هر یو ورچوال ماشين چې کوم ورچوال نیک ته هغه به سره اٹیچ کړي ویمیر ور کې چې کوم دی ESXi کې کزرا شم بدلته کې دا زموږ هایپروایزر دی ESXi او بدلته زرا شم وی سویچ 0 تا بدلته کزو وګورم زما یو ورچوال سویچ ته هغه سره زما دا 16 VMs کنیکټډ او کله یو بل کې کمیونیکیشن کی نو د دې ورچوال سویچ په تھرو کمیونیکیشن کولی شي دا زما VMs اٹیچ دي د کې کرنټلی دوه VMs آن دي یو دا آن دی نو ځکه دا گرین دی او دا بل آن دی نو هغه گرین are we clear دا د موږ سره سټوري سویچ مینیجر باره کې بحث کوو وګوره موږ ته پکار دی چې دا یاد ساتئ چې موږ سره لیټ سپوز یو هارډویر دی دا یو هارډویر دی هارډویر باندې موږ هایپر وی انسټال کړی داسې دا هارډویر کنیکټډ دی د یو فزیکل سویچ سره سیسکو سویچ سره کنیکټډ
صحیح ده دوه کیبلې دي 3 دي 4 دي هغه بس تاسو خپل دغه کنه نیک ټیمینګ به تاسو کړی هغه هم کړی دي کنه سپوز موږ سره یو اډاپټر کنیکټډ داس وس دلته ما وی امز جوړ دا یو وی ام دی دغه شان موږ سره یو بل وی ام دی موږ سره داسې یو بل وی ام دی ٹھیک تا او موږ سره یو بل وی ام we have these 3 virtual machines دا connected دغه virtual machines چې کوم دي دا هر یو وی ام خپل یو وی نه کی ها virtual network adapter او تاسو سره بل هم اٹیچ کولای شئ دا وی نکته اوس کته غواړئ چې دا هایپر وی کې دا وی ام خپل کې کمیونیکیشن وکړي نو تاسو به هایپر وی کې ځان ته یو ورچوال سویچ په جوړ کړئ دا تاسو هایپر وی سرور 2022 نو ته بلار شي یو ورچوال سویچ په جوړ کړئ آر وی کلیر ته بلار شي داسې او چې هغه ورچوال سویچ ته جوړ کړئ نو بیا د هر یو وی ام نه به هغه چې کوم وی نکته او دې سره داسې سکی دا به کنیکټ نو دا ورچوال سویچ ډیورینګ هایپر وی انسټالیشن هم جوړي که تاسو ته یاد شي انسټالیشن ټایم کې موږ یو کوېسچن کړو موږ ته وی ته غواړي چې یو ورچوال سویچ دله جوړ کړم او بیا راته دا هم وی چې ورچوال سویچ به دلم جوړ کړم او دا هغه فزیکل اډاپټر به د هغه ورچوال سویچ سره څه کم داسې ایډ کړم نو چې کله ورچوال سویچ سره مونږه اډاپټر فزیکلی ډایرکټ کنیکټ کو یو از ا برج مونږه کنیکټ کو نو دې ته مونږه ویلې شو ایکسټرنل ورچوال سویچ څه وته وایو ایکسټرنل ورچوال سویچ ورته وایو په ویم ویر ورک سټیشن کې ورته مونږه برج وایو دلته ورته مونږه څه وایو ایکسټرنل ورچوال سویچ چې ستا فزیکل اډاپټر هغه سره اټیچ نو که لیټ سپوز دلته کې تا سره یو ډي اس ال موډم لګېدلی دی یا دا ستا فایروال لګېدلی دی او دا هغه یا ګیټ وی لګېدلی ده موږ به ګیټ وی ولیکو نو دا به لږ ښه ورډ وي که نه او دې کې موږ دلته دا آی پی اساین کړې ده 192.168.1.1 دلته ما سره څه فزیکل مشینز هم دي دلته دیز آر فزیکل مشین servers the printers the node devices the dam connected that's connected amura lo dalta ki that's muga connect clear the the machine ip ba sahi 1.x by default gateway ba sahi داسې به که نه جې طاهر څه کوېسچن دی وایه دلته کوه نو دا هر یو ورچوال سویچ د هر یو ورچوال مشین یو خپل ورچوال نیټورک اډاپټر څنګه چې ته په ویم ویر ورک سټیشن کې وی ام جوړ کړي د هغې خپل یو ورچوال نیټورک اډاپټر هغه کنیکټډ یو سویچ سره نو دغه شانتي د هر یو ورچوال مشین یو خپل ورچوال نیټورک اډاپټر which will be connected to this switch virtual switch دغه ورچوال سویچ سره به دا فزیکل داسې کنیکټډ نو دا وی ام به ډایرکټ کمیونیکیشن دلته هم کولی شي دلته هم کولی شي او د دغه وی امز چې کوم آی پی رینج دی هغه به په کم رینج کې هغه به هم په دې رینج ځکه چې دا ایکسټرنل ورچوال سویچ سره کنیکټډ او کچری تاسو ورچوال مشینز د انټرنل ورچوال سویچ سره کنیکټ کوئ انټرنل ورچوال سویچ مطلب دا دی چې ستا وی ام سره دا فزیکل اډاپټر چې کوم دی دا وسره نه دی اټیچ There is no physical adapter attached to the virtual switch. Just like VMware Workstation ki taas sara host only.
نو انټرنل کې صرف دلته چې کوم انټرنل اډاپټر جوړ شوی ستا په هارډویر باندې هغه سره صرف کمیونیکیشن کولای شي کوم چې هایپر وی هوست او ستا وی ام. نو وی ام خپلو کې صرف کمیونیکیشن کولای شي کته ولا هر آی پی ایډریس ورکړي خو وی ام بهر فزیکل د چا سره کمیونیکیشن نشي کولای. بل موږ سره دریم ټایپ چې کوم دی هغه زموږ سره دی پرایویټ سوئچ. کوم یو سوئچ دی؟ پرایویټ سوئچ په ویم ویر ورک سټیشن کې وته مونږ نیټ وایو. نو هغې کې بیا داسې حسابي چې دلته کې د مونږ سره په دې ورچوال سوئچ کې یو قسم له ګیټ وی جوړه شي یو ورچوال راوټر. نو ستا دا وی امس چې کمي د دوی یو خپل داسې نیټورک فار ایگزامپل دلته کې وی ام نیټورک دی 10.0.0.x د دوی ډیفالت ګیټ وی لیټ سپوز دلته چرته ریزاین شوی. نو دوی چې کله بهر راوځي نو دا انټرفیس په داغو څه کوي نیټینګ به کوي. نو په پرایویټ سوئچ کې وی ام خپلو کې کمیونیکیشن کولی شي او وی ام بهر کمیونیکیشن کولی شي. خو که دلته ځای یو کس ناست دی او هغه وایي چې زه وی ام سره کمیونیکیشن کوم نو هغه صرف دې ځای پورې راتلی شي. څنګه چې تاسو د بهر نه څوک راځي نو دې ځای پورې راتلی شي دننه خو نشي راتلی. نو پرایویټ نیټورک مطلب دا دی چې ته په هایپر وی هوست باندې یو بل پرایویټ نیټورک جوړ او د دې یوز کیسز دي لکه ایکسټرنل سوئچ به نارملی به کم یو یوز کیږي په پروډکشن انوایرمنټ کې تاسو په خیال ایکسټرنل به یوز کیږي نارملی او برج وته موږ وایو نیم چینج دی ورچوال مشین چې وی میر ورک سټیشن کې کوم نو ایکسټرنل سوئچ کم یوي بس هغه د سیم نیټورک کې صدا بس برج دی کنه. انټرنل مونږه په کوم حالت کې یوز کوو خانو ته ولې غواړي چې زما بار کمیونیکیشن نه کوم کې دې چې ته ټیسټینګ کوي بالکل ویری ګډ او ته نه غواړي چې هغه ټیسټینګ ټایم کې زما د وی امز بهر اکسیسیبل شي. هایپر وی هو انټرنلی اکسس کولی شي کنه هغه کولی شي هوست هو کولی شي خو بهر نه کنه. لکه اوس لیټ سپوز ته او پریکټس کې د ډي سی پی سرور او تا ایکسټرنل سلیکټ کړی او دلته ستا په نیټورک کې ډي سی پی چلیږي نو هغه د هایپر وی هغه وی ام او دغه هغه په کنفلیکټ راځي مسله به کې کنه نو ستا هغه ټیسټینګ هم ونه شو او دلته د هغه مین پروډکشن نیټورک هم خراب خاګتاړو ټیسټینګ کې او ته د انټرنیټ ضرورت دی نو ته که ایکسټرنل سلیکټ کړي نو بیا هغه وی ام بهر اویلیبل نو پرایویټ سلیکټ جدا نیټورک یوز کړه کله ټیسټینګ ختم شي د سوئچ سیټینګ ته لاړ شي هغه چینج کړه وی ام ویر ورک سټیشن چې بالکل نومونه چینج دي. نو مونږه دا سټیپ نمبر 7 هم وکړو او لاست نمبر سټیپ کو چې سټیپ نمبر 8 کریشن اف ورچوال سوئچ او دا غي سوئچ ټایپس هم مونږه ډیسکس کړل کنه. نو اوس راځو دلته خپل هایپر وی والا سرور ته لاګین واخلو. دا زمونږ هغه ماشین دی. You can see here we have two virtual machines but they both are not able to communicate with each other. او ګورئ کنه پریکټیکلی ګورئ VMs are ready. دو VMs ما سره ready شوي دي کنه. دا به ځان ته فل سکرین کو دا به لږ برابر. Now we have now two virtual machines which are ready. سکرین تاسو ته ښکاري؟ Okay, good. Now I have this VM. we'll have a number کو let's suppose جواد نم نو ته ورکو او موږ سره دا VM جوړ شو. دې کې هغه ټولز انسټالیشن ضرورت نشته ها. یو اکټیویټي وکوي چې کلم یو VM تاسو جوړ کړئ نو دا هغه ISO ایمیج تاسو کوي انماونټ کوي کنه DVD د وجہ سره راشي او ISO به ختم کړئ. اوس بلار شمه دی بل VM ته کنیکټ بشم او دا بدن ته فل سکرین کوم
नेक्स्ट वकू और लाड़ बशू both VMs are now disconnected. नेटवर्क एडाप्टर व सरशता लकता दी लैपटॉप के विंडो इंस्टॉल करा पागे की वाईफाई शता या पे की इथरनेट एडाप्टर शता उता सर स्विच निश्ता लेट सपोज द तमा हसीब नंबर को वदा मुसरा यो दो VM मुसरा द VM बो मुंगा दादा खत्म को एडिट सेटिंग्स और जब तबलार शू DVD अवलरी आर वी क्लियर बल दा की के बा दलता सेटिंग्स त चराशे दलता के दमु सरा चेक पॉइंट्स ऑप्शन दे दा चेक पॉइंट्स चेकम मुंग सरा स्नैपशॉट्स दी पर VMware वर्कस्टेशन दलता चेक पॉइंट्स पे देखिए कि दे बारे के बलगू हो रहे हाँ दिन अलावा दा ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑटोमेटिक ऑन मुंग तो वही कदा VM ऑन ही और दास्ता दा मशीन बंद शी और ब्याई स्टार्ट शी उसता VM बा ऑटोमेटिकली ऑन की गया था होते जितना जमा VM हर टाइम ऑटोमेटिक ऑन कवा दा किस्म एक्टिविटीज ता सुदल तक कवलेशन नो दा बया सो खपल बाने लग दगा के खा रिसर्च को कायदा से दा मुख्तलिफ ऑप्शंस चे कम दी दा बटक डिस्कस के मुख्तलिफ वीडियोस बताओ तो मिलाओ नो कजा वसराशम कनेक्शन VM तो हमारा लागेन वागस बराबर अरसा बराबर दी हो बट माई नेटवर्क एडाप्टर इज डिस्कनेक्टेड नोडुम्बे माते सब बकार दी आई शुड क्रिएट अ वर्चुअल स्विच नो वर्चुअल स्विच मैनेजर तब अलाट शू दलता बस सेलेक्ट को एक्सटर्नल स्विच जोड़ो मा और आगे सर अब आगा एडाप्टर चिकम दिया कनेक्ट और दलता के बनूंबर को V स्विच 01 डैश एक्सटर्नल और दलता के वसर नुमु मुदी का कना जिससे दा पारा जोड़ा और दाबा के VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर पे दाबा ओके की एंड यू कैन सी हियर वर्चुअल स्विच जोड़ VM बोस कनेक्ट शी बकायदा ची VM बोस कनेक्टिविटी राशि करना VM ने दी कनेक्टेड ना गोरा ता हो स्विच वागस मार्केट में दे रावागस दलते देखिए खोदो केबल बबोजे ना तबलार शी VM बाने पर राइट क्लिक के सेटिंग्स तबलार शी और सेटिंग नपस पर नेटवर्क एडाप्टर तराशी और दलता के बताओ अगर स्विच सेलेक्ट ओके और द सेम स्टोरी विल बी अप्लाई फॉर द अदर वर्चुअल मशीन एज वेल आर वी क्लियर लाड़बशी सेटिंग्स था और नेटवर्क एडाप्टर तबलार शू और दावा सेलेक्ट को आवाज को गुरु अल्तबलार शू कनेक्ट को शू एंड वी कैन सी नाउ बाकायदा IP उतम मिलाओ शुदा देखा जिस हम पर नेटवर्क की DCP तक अनिश्ता now I can see an IP address is also assigned to this virtual machine now मुंगा कम लैब्स वकड़ो चाहे पर भी संग इंस्टॉल की गई पागे के मुंगा VM संग जोड़ो दागे का पूरा मुंगा स्टोरी हो उन्स ब्रेक और ब्याह राजू खा दजब वीडियो सेव कमा और